ਅੱਜ वाला टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ डिमांड फंक्शन, ठीक है, ਜਾਂ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन ਜਾਂ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ डिमांड ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ डिमांड ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ। इंडिविजुअल का मतलब जोड़े सिर्फ एक बंदे की डिमांड में इफेक्ट करते हैं उन्होंने बोलते हैं जी इंडिविजुअल। मार्केट फैक्टर का मतलब भी जोड़े पूरी मार्केट में इफेक्ट करते हैं। पहला आप इंडिविजुअल पढ़ते हैं, देखो इस एक इक्वेशन है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, dx इज इक्वल टू f का मतलब होंगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ px pr y c p e d e एंड w। बिल्कुल सिंपल है, ये मैं तुम्हें बाद दसूँगी भी इसका मीनिंग की होंगे। पहले तुसी फैक्टर समझोगे थोड़ा पता लग जूगा। जिमें पहला फैक्टर आंदा बेटा प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस मतलब होंगे कीमत, कमोडिटी मीनस वस्तु, वस्तु की कीमत। हुण तुसी मैं आप पढ़े ही आ हुण तक की पढ़ियागा कि डिमांड ते प्राइस का किहड़ा रिलेशन होंदा बेटा, इनवर्स। इनवर्स मीनस उल्टा, जेकर किसी भी कमोडिटी का प्राइस घट होंदा गा तो डिमांड उहदी की होएगी, हाँ जी, तो जिहदा प्राइसिस वध होएगा उहदी डिमांड आपां की करांगे, घट करांगे। बस उही सारा कुछ तुसीं इहदे विच लिखना है कि प्राइस दे नाल भी तुहाडी डिमांड घट अते वध हुंदी है। जेकर प्राइस लो है डिमांड हाई होगी, जेकर प्राइस हाई है तो डिमांड लो होएगी। फर्स्ट पार्ट क्लीयर हो गया। सैकेंड आंदा जी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। रिलेटेड कमोडिटीज़ दे विच दो कमोडिटीज़ आउणगियां, तुहानूं मैं दस्सिया सी, पहली सबसीट्यूट, दूजी कॉम्पलीमेंटरी। सबसीट्यूट की एग्जाम्पल की सी, चाह ते कॉफ़ी याद कर लो बेटा। सबसीट्यूट दी लिमका पेप्सी, फ्रूटी, फ्रूटी माजा, समझ आ गई ना। ये की ना सबसीट्यूट प्रोडक्ट ने। हुण ये सबसीट्यूट भी इफेक्ट करते हैं, देखो किवें। हुण जे मान लो मैं अपनी गल करदी हां, ठीक है, मैनूं मान लो कॉफ़ी डेली पसंद सीगी, मैं कॉफ़ी रोज़ पींदी सीगी, पर की हो गया कॉफ़ी के प्राइसिस वध गए, ठीक है, तो मैनूं क्या कॉफ़ी हुण महंगी लगन लग गई, तो मैं कॉफ़ी नूं छड्ड के की चीज़ यूज़ करन लग जूँगी, टी। चाह की डिमांड नूं वधा दांगी, कॉफ़ी की डिमांड घटन लग जाएगी तो चाह की डिमांड वधन लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनूं सबसीट्यूट प्रोडक्ट मिल गया। समझ आ गई? उत्थे भी तो डिमांड चेंज होगी ना। हाँ जी। दूसरी रिलेटेड गुड्स आती है कॉम्पलीमेंट्री। कॉम्पलीमेंट्री की एग्जाम्पल दो बेटा। कार एंड पेन, और पेन और इंक। इंक तो बिना पेन की कोई वैल्यू है? इसी तरह कार तो बिना पेट्रोल तो बिना कार चल सकती है। हुण देखो कहते जेकर मान लो फॉर एग्जाम्पल है, कहते जे मान लो प्राइसिस कार के प्राइसिस वधदे ने, ठीक है, तो पेट्रोल जे कार का प्राइस वध गया, कार की डिमांड तो घटूगी घटूगी, नाल पेट्रोल की डिमांड भी की हो जाएगी, घटेगी। समझ आ गई ना। जेकर कार का प्राइस घटदा गा तो फिर कार का प्राइस घटन दे नाल कार की डिमांड भी वधूगी तो पेट्रोल की डिमांड भी वधेगी। ये होगा कॉम्पलीमेंटरी इफेक्ट। थर्ड आंदा बेटा इनकम। इनकम नाल सीधा रिलेशन होंदा बेटा, इनकम ते डिमांड का आपस दे विच सीधा रिलेशन होंदा है। किवें? हुण देखो जिन्हां दी इनकम ज़्यादा होंदी है तो उन्हां दी डिमांड भी की होएगी, ज़्यादा होएगी ना। हाँ, जिन्हां दी इनकम घट होएगी वो बेचारे डिमांड भी कितनियां घट चीज़ां दी करनगे, घट चीज़ां दी करनगे। बस यानी कि इनकम ते डिमांड इन्हां दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होंदा गा। जिहदी इनकम ज़्यादा है उहदी डिमांड ज़्यादा है, जिहदी इनकम घट है उहदी डिमांड घट होएगी। उस तो बाद आ गया बेटा कंज्यूमर दी प्रैफरेंसिस। हुण देखो साडियां हैबिट्स, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ हैबिट्स ने, फैशन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी साडी डिमांड घटदी ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ है। ਆਪਾਂ हमेशा ਉਹੀ चीज़ां ਦੀ डिमांड ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ लेटेस्ट फैशन 'ਚ ਹੋਵੇ, मतलब जो अपना ट्रेंड चल रहा उस अकॉर्डिंग होवे। जेकर तुहानूं कोई आउट ऑफ फैशन कोई चीज़ घट रेट ते दे रहा गा, की ਉਹਦੀ डिमांड ਵਧੇगी? नहीं ਵਧੇगी। क्यों? क्योंकि आप प्रैफरेंस ही ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, अपने
फैशन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕੋਲਗੇਟ ਦੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਲਗੇਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਗੇਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਡੈਮੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾ, ਜਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਵੈਲਥ। ਵੈਲਥ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਡੀ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਐਫ ਵਿਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਪੀ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਲਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਟੈਕਸ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਆ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ।
ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ।